All right. Is it okay to be a homosexual? If a person wants to be, they are free to be a homosexual. If they don't want to be, they are free not to be a homosexual. But it's not okay to force anyone's opinion on another person. I personally am not homosexual, but I have interacted with so many people who are homosexual. They get along with me just like people who are Jewish and Christian, and those who don't have a religion, and so many other people, Hindus, and so many more. Recently, I have more people who have told me, you know what, I'm actually homosexual, and so on. So it's a secular right to be or not to be. And this is why I say I'm not, and if someone else is not, then it doesn't mean they need to promote hatred, they need to promote, the beating, the hitting, the killing of a person who chooses otherwise. All right. The next question. Can a woman shake hands with a man? Under certain circumstances, yes, she can. In Islam there is a teaching, and it's in other religions there are teachings, and maybe in Denmark there is a teaching, in Zimbabwe there is a teaching. So whatever your teaching is, you follow it. That's it. You follow it. If you believe yes, yes. If you believe no, no. I believe that you are totally free to shake the hand if you want to shake the hand. What's your teaching? My personal teaching, well, to be very honest with you, if I have to, I will. If I have to, I will. Okay. When do you have to? Whenever. It's just the circumstance. I mean, it's the circumstance, and everyone interprets their circumstance in a different way. So it's fine. And I know there are times when I have, and there are times when it is avoided. Like sometimes some people don't want to shake my hand because of my color. Sometimes some people don't want to shake my hand because of my beard. But in my heart, I love everyone. And to be honest with you, it's fine. The whatever teaching you have, you follow it. That's it. Okay, I have, to be honest with you, I have. In the past, I have. Where I have had to, then I have. All right, so if I visited you in Zimbabwe, you will shake my hand? Well, if you see my big beard and you extend your hand to me, who knows? I may shake it. I don't know at the time. I don't, because I really don't know if you will even come to this country. But yeah, argumentatively, if you were to come, it's okay. I mean, I'm not going to make you feel awkward and upset and so on. And even, to be honest with you, if you look at the Islamic teachings, there's more than one ruling about the same thing. All right. Do you believe in freedom of religion? Absolutely, yes. Freedom of religion. Everyone is allowed to choose whatever they want to believe, even within Islam. If they don't agree with you in the same sect, it's okay. We don't promote hate. So they can choose to be whatever they want. People can choose even not to have a religion. A lot of people don't believe in any religions. They are free. I believe in that freedom completely. And I do believe that a country like Denmark, from what I learned about it before this, they're a country that promotes freedom. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of everything. So, I'm surprised from the freedom of speech. What I may have said, is it not freedom of speech? Come on, I mean, are we not blocking freedom of speech when a guy says, I disagree with X, Y, and Z, for example? And in my case, it's not even a strong disagreement in certain matters, So yes, I do believe in freedom of religion. All right. The next one, do you believe in democracy? Democracy is okay. I want to tell you something. From the time of 18 years old, I have voted in every general election in Zimbabwe, including 30 July 2018. If you go to my Instagram, look for the post, 30 July 2018. You will see my finger, and I dipped it in the ink, and I voted, and I told the people. So if I were to show you that evidence, you can believe, yes, this man he believes that he should vote. So there we are. There are so many different ways of, so many different blueprints of democracy. All right. In general, I have voted every single time since I was 18 years old. Okay. And in fact, on Twitter, I have more than 4 million followers, but I only follow one person. Who is he? He's the democratically elected leader of my country. That's all. প্রথম প্রশ্ন এটা ইংলিশে, আমি যেভাবে প্রশ্নটা করা হয়েছে ওইভাবে আমি বলি। আমাদের লিসেনার বলেছেন,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, hayakallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. A recent Danish radio interview has become widespread of a popular Deobandi speaker from Zimbabwe named Ismail Menk, also known as Mufti Ismail Menk. In that interview, he stated that a person is free to choose any religion. A person can choose to be homosexual or anything he chooses to be. He says that shaking hands with non-mahram women by a Muslim man is all right, and there are rulings about it in Sharia in support of it. He also has expressed some political views contradictory with the Sharia. We want you to clarify these statements of this person, Mufti Menk, for us, especially for those who follow and listen to the certain individual named Mufti Menk from Zimbabwe, because there's a huge number of followers, listeners of this individual in Bangladesh and worldwide. Jazakallahu khairan. নাম প্রশ্নটি সারমর্ম হচ্ছে আমাদের ভাই বলেছেন যে ডেনিশ একটা রেডিও ইন্টারভিউতে একজন সো কল্ড পপুলার দিওবান্দি স্পিকার যে যে জিম্বাবুয়ে তার বাড়ি বা ওনার নাম হচ্ছে ইসমাইল মেনক বা পপুলারলি তাকে বলা হয় মুফতি ইসমাইল মেনক। সেই ইন্টারভিউতে এই ভদ্রলোক বলেছেন যে একজন মানুষ ফ্রি যে কোনো একটা ধর্ম চুজ করার জন্য বা পিক করার জন্য বা পালন করার জন্য, এবং একজন আল্লাহ মুস্তান চুজ করতে পারবেন হোমোসেক্সুয়াল হওয়ার জন্য অথবা যে কোনো একটা অন্য কিছু যেটা উনি চাইবেন সেটা উনি পিক করতে পারবেন। উনি আরো বলেছেন যে উনি মানে হোমোসেক্সুয়াল হতে পারবে অথবা অন্য কিছু হতে পারবে। শেখ কি হতে পারবে? হোমোসেক্সুয়াল যে কাউমুল লুটদের মতো। না, এবং উনি আরো বলেছেন যে যে নন মাহরাম মেয়েদের সাথে যে পুরুষরা হ্যান্ডশেক করে এটা ওকে, এবং এটাতে শরিয়াতে সাপোর্ট আছে, এবং অন্যান্য কিছু কিছু পলিটিক্যাল ভিউ উনি প্রকাশ করছেন যেগুলা মানে শরিয়া বিরোধিতা, শরিয়া এগেনস্টে, শরিয়ার এগেনস্টে। এবং এই ভদ্রলোকের অনেক ফলোয়ার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং বাংলাদেশে। সো আমাদের ভাই এটা একটা ক্লারিফিকেশন চেয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম মুফতি মেনক। نعم بارك الله فيكم. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. শেষ জামানায় এ ধরনের কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, এ ধরনের কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করবে। দুআত ইলা আবওয়াবি জাহান্নাম, যারা জাহান্নামের পথে মানুষকে আহ্বানকারী হবে, যারা দাল্লুন মুদিল্লুন হবে, নিজে পথভ্রষ্ট হবে, অন্যকে পথভ্রষ্টকারী হবে। এবং এ ধরনের লোকের আত্মপ্রকাশ বেশি ঘটবে এই শেষ জামানায়, কিয়ামতের আগে। যারা বিগাইরে ইলম ফতোয়া দেবে, মানুষ তাদের কাছে ফতোয়া চাইবে, ফাআফতাউ বিগাইরি ইলমিন ফাদাল্লু ওয়া আদাল্লু, তারা ফতোয়া দিবে জ্ঞান ছাড়া, এবং এতে করে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। এই নমুনাগুলোই কিন্তু আমরা এইসব লোকের মধ্যে, এই যে সকল মুফতি
ম্যাং বা নোমান আলী খান, এই লোকগুলোর মধ্যে আমরা এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যৎবাণীগুলোর বাস্তব চিত্রগুলো আমরা দেখতেছি। যদি এদেরকে আমরা বলি যে আসলে এরা হচ্ছে, যেহেতু এরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতেছে, নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, এই অর্থে আমরা যদি বলি তাদেরকে তারা হচ্ছে শায়াতিন ফি জুসমানে উনস, শায়াতিন ফি জুসমানে ইনসিন, মানুষের আদলে এরা হচ্ছে শায়াতিন, মানে দেখতে মানুষ আর প্রকৃত অর্থে এরা হচ্ছে শায়াতিন। কারণ যে এই ভদ্রলোক এই যে ফতোয়াগুলো যেগুলো দিল, আমার মনে হয় যে একটা জাহেল মানুষ, একটা জাহেলও কিন্তু এভাবে ফতোয়া দিতে, কিংবা আমি যদি আরেকটু বলি তাহলে আমার মনে হয় যে ইবলিসও সম্ভবত এরকম ফতোয়া দিতে একটু লজ্জাবোধ করবে। ইসলামের কোথায় আছে এই যে হোমোসেক্সের বিষয়, কিংবা নারীদের সাথে একজন মুসলিমের হ্যান্ডশেকের বিষয়, এটা ইসলাম কোথায় অনুমোদন করছে? এর কি সহিহ তো দূরে থাক, দাঈফ কোন দলিল কি এই লোকটা দেখাতে পারবে? কিংবা সে যে এই যে ফতোয়া দিল, তার এই ফতোয়ার মধ্যে কি কোনো দলিল ছিল? যে কোনো ধর্ম ঠিক করতে পারবে, সুবহানাল্লাহ। তার এই যে কথা, যদি কেউ এটুকু বলে থাকে যে যে কোনো ধর্ম সে চুজ করতে পারবে, তাহলে বলতে হয় যে এই লোকটা সুস্পষ্টভাবে কোরআনে কারীমের এই আয়াতের বিরুদ্ধে চলে গেছে, যেখানে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা বলছেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা ইন্না আদ-দীনা ইনদাল্লাহি আল ইসলাম। এখন লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন, ওই লোকটা হয়তো বুঝছে যে কোরআনে কারীমে সূরাতুল কাফিরুনে তো এটা কি আছে, আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা বলছেন লাকুম দীনুকুম। যদি সে জেনে শুনে বুঝে এই কথাটাকে বলে থাকে, তাহলে আমরা সুস্পষ্টভাবে তাকে এবং তার অনুসারী যারা আছেন তাদেরকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে তার এই বক্তব্যটা সুস্পষ্টভাবে কোরআনে কারীমের, যেখানে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা বলছেন যে আল্লাহ একটা মাত্র দিনকেই চুজ করছেন, সেটা হচ্ছে ইসলাম। ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা ইন্না আদ-দীন ইনদাল্লাহি আল ইসলাম। আল্লাহর কাছে দিন একটাই, সেটা হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং এই লোকটা সুস্পষ্টভাবে কোরআনে কারীমের এই আয়াতের বিরোধিতা করছে। তার অনুসারীদের এই বিষয়গুলো বোঝা দরকার যে তারা যাকে মুফতি বানিয়েছেন, এই মুফতি কি সব ফতোয়া দিচ্ছে। সুতরাং কেউ যদি জেনে শুনে বুঝে কোরআনে কারীমের বিরোধিতা করে, তাহলে তার বিষয়ে ফতোয়া কি হবে সেটা অবশ্যই আমাদের এ বিষয়ে আমাদের উলামায়ে কেরামদের ফতোয়া আছে যে কেউ যদি কোরআনে কারীমের বিরোধিতা করে, কোরআনে কারীমের কোনো আয়াতের বিরোধিতা করে, ওমান ইয়াকফুর বিআয়াতিল্লাহ, তাহলে এদের বিষয়ে কি ফতোয়া? কোরআনে কারীমে এই বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছে এবং নির্দিষ্টভাবে এই লোকের বিষয়ে অবশ্যই উলামায়ে কেরামদের থেকে ফতোয়া নেওয়া উচিত। কারণ কোরআনে কারীমের আয়াত থেকে যেটুকু প্রমাণিত হয় যে কেউ যদি আল্লাহর আয়াতের বিরোধিতা করে, কোরআনে কারীমের বিরোধিতা করে, তাহলে সে আর মুসলিম থাকতে পারে না।
এখন এই লোক যদি জেনে শুনে বুঝে এই কথা বলে থাকে যে যে দিন ইচ্ছা, যে ধর্ম ইচ্ছে সেটা সে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে আল্লাহর ঘোষণার বিরুদ্ধে চলে গেল। এবং তার আরো যেসব ফতোয়া, এই যে বিষয়ে যেখানে এখানে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরে এই যে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের বিষয়ে সে যে ফতোয়া দিয়েছে, আমি এখানে তথাকথিত শব্দটা এই কারণেই বলছি যে বেশিরভাগ বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে যেটা চলছে সেটা বেশিরভাগই হচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্র। তো উনি ঢালাওভাবে গণতন্ত্র সম্পর্কে যে কথাগুলো বলছে, নারীদের সাথে হ্যান্ডশেকের বিষয়ে যেটুকু বলছে, এবং এই বিষয়ে আরো যে সমস্ত ফতোয়াগুলো এই লোকটা দিয়েছে, এগুলা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এই লোকটা ইবলিসের প্রতিনিধিত্ব করছে, এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। মুসলমানদের উচিত যে নিজের স্বাভাবিক জ্ঞানকে, বিবেককে কাজে লাগানো। একজন সাধারণ মুসলিম যে কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে কিছু জানে না, তেমন কোনো জ্ঞান রাখে না, তার কাছে যদি আপনি বলেন যে তোমার ইচ্ছা হলে তুমি যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, ধর্মের বিষয়ে তোমার ফ্রিডম আছে, আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা চুজ করে দিয়েছেন তোমার জন্য একটা দিন, সেখানে দিনের বিষয়ে তোমার আর কি চয়েস থাকতে পারে? হ্যাঁ, ধর্মের বিষয়ে আমরা ইসলামের যে নির্দেশ হচ্ছে যে কাউকে জোরাজুরি করা যাবে না, কাউকে চাপাচাপি করা যাবে না। কেউ যদি চায় ফামান শাআ ফালইউমিন ওয়া মান শাআ ফালইয়াকফুর, যে চায় মুমিন হোক, যে চায় কুফর করুক। এই স্বাধীনতাটুকু আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা প্রত্যেককে দিয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ এইটুকু না যে যার যে ধর্ম ইচ্ছে সে সেটা গ্রহণ করতে পারে। সুবহানাল্লাহ, এই সমস্ত লোকগুলা কোরআনে কারীমের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক আছে? আমার তো মনে হয় না। এরা কোরআনকে কিভাবে বুঝছে? তারা নিজেদের মতো করে বোঝার কারণেই আজকে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করছে এই যে আবুল তাবুল ফতোয়া দিয়ে। ফামান শাআ ফালইউমিন ওয়া মান শাআ ফালইয়াকফুর, এই আয়াত দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা দিয়ে দিয়েছেন, এবং সেখানেও কিন্তু ধমকের সুরে, হুঁশিয়ারির সুরে কিন্তু এটুকু বলা হয়েছে ফামান শাআ ফালইউমিন ওয়া মান শাআ ফালইয়াকফুর। তার এরপরে আগে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা যে কাফিরের পরিণতি কি আর মুমিনের প্রতিফল কি সে বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। এবার যার ইচ্ছা কুফর করা, যার ইচ্ছা ঈমান আনো। এর অর্থ এইটুকু না যে কেউ কুফর চয়েস করতে চায় সেটা করতে পারবে, এটা কি আছে তার, এটা তার জন্য হালাল, এটা বোঝানো হচ্ছে। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন, এর অর্থ এইটুকু যে প্রত্যেক দিনই হালাল, যে কোনো দিন গ্রহণ করা এটা বৈধ। এই সমস্ত লোকগুলোর আবির্ভাব, আত্মপ্রকাশ এই জামানায় আরো বেশি, এবং সামনের দিনগুলোতে আরো বেশি হবে। মুসলিম উম্মার উচিত এদের বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং কোরআন এবং সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান সঠিক সোর্স থেকে অর্জন করা। আপনারা কার থেকে জ্ঞান নিচ্ছেন? মুফতি, সুবহানাল্লাহ, তাকে মুফতি বলা হচ্ছে। সে কি ইসলামের মুফতি, নাকি সে ইবলিসের প্রতিনিধিত্বকারী, খলিফাতুল ইবলিস? মুসলিম হয়ে কিভাবে একজন মুসলমান এই সমস্ত ফতোয়া যারা দেয় তাদের অনুসরণ কিভাবে করতে পারে, তাদের বক্তব্য কিভাবে শুনতে পারে? আপনি যদি একজন সাধারণ মুসলিম হন, তাহলে আপনার মুখ থেকে কি এই কথাটুকু উচ্চারিত হবে যে আপনি যে ধর্ম ইচ্ছা আপনি সে ধর্মই গ্রহণ করেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই? একজন মুসলিম হয়ে আপনি কি ঢালাওভাবে এই ফতোয়া দিতে পারবেন? একদম আপনি কোনো আলিম হওয়ার দরকার নেই, কোনো তালিবুল ইলম হওয়ার দরকার নেই। আপনি দেওবন্দি হন, আপনি সালাফি হন, আপনি খালাফি হন, আপনি আলেম যাই হন না কেন, এই ফতোয়া দিতে পারবেন যে একজন মুসলিম একজন বেগানা গায়র মাহরাম একজন নারীর সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারবে? এবং এই অডিওতে এই লোকটা আরো যে সমস্ত বিষয়ে যে ফতোয়াগুলো দিচ্ছে
একজন মুসলিম, সাধারণ মুসলিম যার মধ্যে কমন সেন্স আছে, এই বিষয়গুলো বুঝে শুনে, কিভাবে আমি কিছু বুঝি না যে মুসলমানরা এই সমস্ত লোকের অনুসরণ করে কিংবা তার কথাবার্তা শুনে। এর কথা শোনা এবং ইবলিসের কথা শোনা তো একই কথা। আপনারা কি চান যে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হন, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করুন? আপনারা কি চান শয়তানের অনুসারী হতে? আপনারা কি চান যে দুআত ইলা আবওয়াবি জাহান্নামের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা জাহান্নামে নিপতিত হতে? আল্লাহুল মুস্তাআন। আপনারা নিজেদের আল্লাহ প্রদত্ত বিবেকটাকে কাজে লাগান। আল্লাহ প্রদত্ত বিবেকটাকে কাজে লাগানো উচিত। এবং এই সমস্ত লোকদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা দিনটাকে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করবেন না। আপনারা যদি পথভ্রষ্ট হওয়ার, জাহান্নামে যাওয়ার যদি আপনাদের এতই আগ্রহ থাকে, তাহলে প্লিজ আপনারা আপনাদের শয়তানিয়াত, আপনাদের ইবলিসিগুলা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, মানুষকে এর প্রতি ডাকবেন না। কারণ এই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন রাত কষ্ট করছেন তার এই উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য। অতএব আপনারা অনুগ্রহ করে, আপনাদের যদি শখ থাকে জাহান্নামে যাওয়ার, আপনারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ফিতনাগুলোকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এই সাধারণ মানুষগুলোকে আপনারা পথভ্রষ্ট করবেন না। আপনারা কোরআন এবং সুন্নাহর বিরুদ্ধে যে কথাবার্তাগুলো পাবলিকলি বলবেন না। আল্লাহ আযজা ওয়া জাল মুসলিম উম্মাহকে এই সমস্ত বাতিল দুআতদের, দাল্লিন মুদিল্লিনদের হাত থেকে রক্ষা করুন, ইসলাম এবং মুসলমানদের হেফাজত করুন, এবং এই সমস্ত লোকদের কাদারে যদি হিদায়াত থাকে, আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা তাদেরকে হিদায়াত দিন। আর যদি তাদের কাদারের মধ্যে হিদায়াত না থাকে, তাহলে এদের ফিতনা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানদেরকে রেহাই দিন।